what I could see that how is the effort of the parents in the behind of this Raftar and for the supporting the students. Actually, that making us very happy, and we are in full swing. And the beginning we were in a confusion how we can conduct the sports in an online platform, but everything is smooth. Super, fantastic. It was very nice at me. Very nice. Very nicely. It's really fun, and then I believe Lohas will win. Very exciting. Very nice and fantastic. So I don't know how many words to express about the program. So going on fantastic. Amazing. You see, like, I can't even take my eyes off the laptop seeing the students performing. Very good. I'm feeling great. This is a great experience. State Path is providing such an amazing experience to everyone. It's a new adventure, especially on the online platform. It's really amazing. I'm really enjoying it. It's going very well. Very nice. Hats off to the Raftar team. Great and wonderful experience also. According to yesterday's result, we were in the third position, but expecting first position today. I want to go to my yellow house. We are Going well. All the things are planned well. So Yes, sir. yeah, it's going as per the plan. It's very happy. Who will win? The one who is going to win, he will win. Who will win? it's a great question. I think it's Ella House, but Red House not ready to give a chance to others. The Raftar is going to be the part of history. Raftar is Poly Kito. Such an amazing competitions we had as part of our annual sports meet, Raftar 2021. And here we are into the valedictory ceremony of annual sports meet, Raftar 2021. Good evening, everyone, and welcome to the session. On this auspicious occasion, we have our Honorable Chairman, Syed Rashid Ali Shihab Thangal, our respected CEO, Rafiq Sir, Principal Shamir Ghazali, and our physical educational trainer, Mr. Alavi, joining us. And the guest of honor, Mr. Muhammad Asruddin, joining us from a different studio on this occasion. Let's begin by seeking the blessing from the God. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you, Afla. And of course, Raftar was a challenging task for the organizers and the teachers around. They had to find the events, they had to divide the whole school
the students from the first step to grade 10 into 4 different groups, and they had to put them maybe in different categories, and then distributing teachers to monitor, ensuring their participation and their presentation very well in this. And finally, we were able to conduct 77 items online, and let me tell you, that went a huge success. And remember, finding out the events was actually the most crucial part here when we conducted this Raftar online, because these were most unusual events that our teachers struggled finding out. And wow, are you not listening to music? Yes, it's a hula hoop by our students. You got to watch it.
വെൽക്കം ചെയർമാൻ പ്ലീസ്. ഈ വർഷം വളരെ മനോഹരമായി ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ റഫ്താറിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം യു. നമ്മുടെ കൂടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് മഹല്ലുകളുടെ കാളിയാണ്. മുൻ വഖഫ് ചെയർമാനാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചെയർമാൻ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്റ്റേറ്റ് പാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാൻ എങ്ങനെയാണ്, എത്രത്തോളം ക്രിയാത്മകമായിട്ടാണ് ആ പദവിയെ കാണുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലും അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം തന്നെ. പിന്നെ സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളും മറ്റുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് സമയം ലഭ്യമാവാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാരണം കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ പബ്ലിക് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളതായിട്ടുള്ള, അതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ളത്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ മീറ്റിംഗ്, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരാം ഒരു തീങ്ങാൻ്റെ. കാരണം അവിടെയൊക്കെ 3 മാസത്തിലൊരു മീറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 മാസത്തിലൊരു മീറ്റിംഗ് ഫുൾ ടൈം കൂടും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടപെടണം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇടപെടുന്നതിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട്. കാരണം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ള കൂടുതൽ ഇടപെട്ട് ഈ ഡ്രീം പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇത്രയും സജീവമായ ഒരു ചെയർമാൻ നമുക്കിനി കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ഒന്നും കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇടപെടണം, കൂടുതൽ വരണം. കാരണം രാവിലെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലവഴിക്കാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ആളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വർഷം COVID-19 മൂലം ഓൺലൈനായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി. തുടക്കത്തിലൊരു പകപ്പോടെ നമ്മളൊക്കെ അതിനെ കണ്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും കുട്ടികൾക്കൊരു വർഷം ഒരു തരത്തിലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു. അവസാനം ഈ ജനുവരിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈനായി റഫ്താർ നടത്തി, നമ്മുടെ ആനുവൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഓൺലൈനായി നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നൊരു വേദിയിലാണുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ആനുവൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും എന്തൂസിയാസവും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ഗ്രൂമേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വേളയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കാരണം അതൊരു കുട്ടികൾക്ക് ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലഘട്ടം. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ COVID-19 ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈനായി. പക്ഷേ സ്പോർട്സും മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് റഫ്താർ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്നത്. വളരെ നല്ല ആവേശത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം, നല്ല വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം അത് വളരെ വലുതാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതും അതിൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ടതും ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ബാധ്യത രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈൻ സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്സൊക്കെ പല സ്കൂളുകളും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തിയത് സ്റ്റേറ്റ് പാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ ആർട്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്, സ്പോർട്സ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സ്പോർട്സ് നടത്തിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്നറിയില്ല, ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്കൂളായിരിക്കും ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. തങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സജീവമായ ആളാണോ? ഞാൻ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടപ്പനക്കലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ടീമുണ്ട് കളിക്കാൻ. അവിടെ പാണക്കാട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ 2 ടീമായിട്ടിരുന്ന് പിന്നെ 5സോ 11സോ ഒക്കെ കളിക്കും. അന്ന് കുടപ്പനക്കല ബാക്കില ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്
ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടില്ല, കുറച്ച് തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അതേപോലെ ഈ പുഴേൻ്റെ അക്കരെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാടാ, ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും. അതിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പാണക്കാടിൻ്റെ ഒരു ടീമും ഉണ്ടാവും, അവിടുത്തെ വേറെ ടീമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിലാണ് കൂടുതൽ കളിക്കാറ്, കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. സ്കൂളിലോ കോളേജിലൊക്കെ സ്പോർട്സ് ഇവൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം പ്രായപരിധി വിട്ടതിന് ശേഷം കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ചെറുപ്പത്തിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാട്ടിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുറത്ത് പോയി, അപ്പോൾ കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമൊക്കെ? നമ്മുടെ ഈ കയറ്റം തങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു കയറുമോ? ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു കയറുക വെച്ചാൽ നടന്നു കയറും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിമിതമാണ്. ഡോക്ടർ നടക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളു. പക്ഷേ നടത്തം അത്ര കാരണം സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള നടത്തം നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നടന്ന് ചിലപ്പോൾ നാളെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നടത്തമൊന്നും ഒരു പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നില്ല, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും. താങ്ക് യു തങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔപചാരികമായ ഒരു ഉദ്ഘാടനം കൂടി 2 വാക്കോട് കൂടി തങ്ങളിത് നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളോട്, ഇത് മുഴുവൻ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, കാരണം 3 മാസത്തോളം ഏകദേശം ഫുൾ ലോക്കായിരുന്നു, എല്ലാവരും വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ടിവിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ആരോഗ്യം തടി ഇളകാതെ പിന്നെ പഠിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ശരിക്കും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം, പഠിപ്പിക്കണം, ഇറങ്ങണം. എങ്കിലേ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബാധ്യതയും രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഓൺലൈൻ റഫ്താർ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റഫ്താറൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ക്യാമറ എടുത്ത് ഓടേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് തമാശ രൂപേണ ചോദിച്ച രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസിക്കലി കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ റഫ്താർ മീറ്റ് നമ്മൾ 2021 നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയങ്കരനായ തങ്ങൾ വരികയും ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ റഫ്താറിൻ്റെ സമാപന വേദി ബഹുമാന്യനായ ചെയർമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സ്കൂളുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും മാറുന്നത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമുകളായി മാറുകയുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും സ്പോർട്സും എങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതിൽ നിന്നാണ് റഫ്താർ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റും പ്രിൻസിപ്പളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈനാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സ്പോർട്സുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അതിനോട് തന്നെ സാമ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ എബിലിറ്റി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പല ഈവൻസും നമുക്ക് സ്പോർട്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തീർത്തും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർത്തും സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈവൻസുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റഫ്താറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും
വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൂം എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ്. സ്കേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ റഫ്താറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മളതിൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് അവരടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറയുകയും അതുവഴി GPS വഴി അവർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് അവർ ഓടി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം KG മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ KGയിലെ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെ കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം പ്രാപ്തരാവില്ല. അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗെറ്റ് റെഡി ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ്റാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ അവർ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഈവൻ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിനപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും കൂടെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടം ചാട്ടൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ അതിലെടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിടുകയാണോ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു. ബോട്ടിൽ ഫില്ലിംഗ് ആണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഗെറ്റ് റെഡി ടു സ്കൂളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല പാരൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ ഗ്രേഡ് 10 പോലുള്ള കുട്ടികളിൽ വളരെ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഈ ഈവൻസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സ്പോർട്സൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഓരോ സമയത്ത് അവർ അതിൻ്റേതായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇവൻറ്റ്സും കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം സുപരിചിതമാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇവൻറ്റ്സും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഡെമോ വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ എനർജറ്റിക് ആണ്. അവർക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അത് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ അയച്ച വീഡിയോസ് തന്നെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി, സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി. We have the determination that our kids should not miss the soul and essence of an academic year. It's learning and enjoyment. ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രചോദനമാവും. കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് വരുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്കൽ വർക്കൗട്ടുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ആക്ടിവിറ്റികളും കുട്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളിൽ വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അവർ എന്താ പറയുക, വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഓരോന്ന് സ്കൂളുകാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഒരു ഇതിലാണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. മക്കൾക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിട്ടും അവർ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല ഭംഗി പോലെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിതൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് സ്പോർട്സിൽ മാത്രമല്ല, അക്കാഡമിക്കായിട്ടും നോൺ അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ആർട്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും പുതിയൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളൊരു ഐഡിയ മുമ്പിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്.
here we have got our guest of honor, Mr. Mohammad Azharuddin, who has taken Kerala into a huge victory in Syed Mushtaq Ali Trophy with his massive blow. In fact, a century out of 37 balls, and he has scored 132, and his century was the second fastest in this. And this video will tell you more about him than my words. ഈ രാത്രിയിൽ കേരളക്കരയുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ 14 നമ്പർ ജേഴ്സിയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മുംബൈ ബൗളർമാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ച് 50 ബൗണ്ടറികൾ ഒട്ടാകാതെ നേടിയ 253.70 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ 137 റൺസ് നേടിയത്. Very good evening, sir. It's my pleasure to see you. I have a great opportunity to talk with you. So I'm not sure if I will get a chance like this in the future, because you are emerging from Kerala to high position day by day. So this is a great like opportunity. That. Definitely you'll get like many chances in future, hopefully, inshallah. Sure. So today, even if Kerala couldn't win the Mushtaq Ali 2020 trophy, Indians and Keralites have a new hope for cricket. And it's none other than the person who is sitting in front of me, Mr. Azhar, who scored a century just within 37 balls. And everyone has a great hopes on you for Indian and Kerala crickets too. So first of all, I would what made me more curious about you was the name Azharuddin. The name Azharuddin was a name of a legendary cricket player who once led India in the front line. So were you named like Azharuddin from your born just to be a cricketer, or was it just chosen randomly? I have 7 elder brothers. So my eldest brother Kamaruddin was like die-hard fan of Mr. Mohammad Azharuddin, legend Mohammad Azharuddin. So my parents were about to put a name called Ajmal. So my brother insists. My parents we'll go with Mohammad Azharuddin, and he was one hardcore fan of Azharuddin. So that's how I got this name. And fortunately, with the blessing of Allah, I just came in the right track, and right now I'm in a good position. I got good foundation. Let's see what's coming in future. So did all your family wanted you to be a cricketer, or was it just a name, or did they wanted you to be a cricketer? No, basically my brothers used to play club crickets and district crickets and all. And no, that's how I grew up, and I'm fortunate enough to get chance to play cricket. And at the age of 15, I moved to Kottayam KC Academy. So from there I started playing. From there I started improving my cricket, and that's how I felt like I have talent, and I really want to make this big. And I was there for 7 years, 2 years in Kottayam and 5 years in Kochi in that KC Cricket Academy. So from there I played my under 19 first 8 matches. Then after 5 years I played my Ranji Trophy debut, and that's how I came into cricket. And my brothers really want me to play cricket other than taking care of my family, my brothers, my babis and all. They just wanted me to play cricket, and
Yeah, that's how it is. That was it. Sir, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ in our school, വിളിക്കണ്ട സാറിനൊന്നും വിളിക്കണ്ട, എന്നെ അസറിന് വിളിക്കില്ല, അസർക്കാന്ന് വിളിക്കാം. അസർക്ക, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ in our school tomorrow, the last 2 days we were having Raftar 2020 sports. We were having 77 items, 3 venues, more than 300 participants. So in this pandemic situation, എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സിനെ പറ്റി? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കൂള് ഒരു ഇത്രയും എന്താ പറയുക, ഇത്രയും ബ്രോഡായിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് അത് പ്രചോദനമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് വിഷമമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു മെന്റലി റിലാക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു അവസരം പോലെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോൾ. പിന്നെ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, നിങ്ങൾ 16 വയസ്സിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഞാനിപ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം പഠനവും കളിയും ഒപ്പം മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഇടങ്ങാറാണെന്ന്. ബട്ട് യു മാനേജ് കോളേജ് ആൻഡ് ബോത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റിംഗ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് വെച്ചാൽ സർവൈവൽ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 9th കോട്ടയത്ത് പോയ സമയത്ത് അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രാക്ടീസ്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം സ്കൂൾ ടൈം, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇയർലി പാസ്സായാൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മളെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അക്കാഡമിയിൽ. അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചല്ല. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ച് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ 9th 10th +1 +2 അതൊക്കെ പഠിച്ചു. കാരണം എല്ലാ വർഷം പാസ്സായാലും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഡിഗ്രി പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയോട് കൂടിയിട്ട് അക്കാഡമി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് ലാക്കായി. കാരണം ഇനിയിപ്പം പഠിച്ചിട്ടും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല, എന്തായാലും 3rd ഇയർ ആകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡിഗ്രീന്റെ ടൈം കുറച്ച് ഉഴപ്പി ഫുള്ള് കളിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ സമയത്ത് രഞ്ജി ട്രോഫി ഡെബ്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഡിഗ്രി ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ആണ്, കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, മാച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത്യാവശ്യം സർവൈവ് ചെയ്തതാണ് സത്യം. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചൊന്നുമല്ല, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. എന്നാലും ഇപ്പം ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദർ ഇസ് എ ബോയ് ഹു ഈസ് ഇൻ അണ്ടർ 16 കേരള ഫുട്ബോൾ ടീം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫുട്ബോള്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിംഗും സ്കൂളും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശം എന്താ അവരോട്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു ഹിയർ ദാറ്റ് അണ്ടർ 16 he is playing for state and I am wishing all the very best to him. രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക, സ്കൂൾ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുക. കാരണം സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോളേജ് ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു രസമാണ്, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ രണ്ടിലും ഒരേ എഫേർട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. രണ്ടിനും ഒരു വിഷൻ വെച്ചിരിക്കുക. ഈവൻ if he wants to focus on football, he can obviously focus football, but at the same time he needs to be as good as football in education. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഫുട്ബോളിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക. അത് ഭാവിയിൽ അവരെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്, അനിൽ കുംബ്ലെ സാർ ആണെങ്കിലും രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് സാർ ആണെങ്കിലും അശ്വിൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, പ്ലസ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്. അപ്പം മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടുള്ള സംഗതി ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്രിക്കറ്റിനോടല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നോ? അതോ any other talents, hidden talents do you have? No, basically I don't have any talent in cricket. I just made it by day practice, session by session practice. I just made it and അങ്ങനെ ടാലന്റ് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ടാലന്റഡ് ആണോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് സിംഗിങ്, മിമിക്രി, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്റെ സിംഗിങ് കേട്ട പറക്കും നിങ്ങള്.
At least we hope you could at least sing 2 lines for us because every students are watching us. And no way, I'm not a good singer actually. So cricket, only your interest is in cricket. It's focused on cricket, nothing else. ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രേസ് ഉണ്ട്. ഡ്രൈവിങ്ങിനോട് കുറച്ച് കാർസിനോടൊക്കെ കുറച്ച് കമ്പുള്ള ഒരാളാണ്. Nothing else. Sir, after seeing your last match, I am 100% sure that you are very fit. So, do you maintain a diet or do you have a diet plan? കഴിഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയാ, കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10-16 വയസ്സായപ്പോ തന്നെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 26 വയസ്സായി, ലാസ്റ്റ് 10 years ആയിട്ട് we are very conscious about food and physique. Okay, so we should be knowing what we are eating and what is the benefit of that particular food. So അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക. നമ്മുടെ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കിന് നമ്മുടെ ഇതിന് ചേരുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ there is a time to cheat our meal. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചീറ്റ് ചെയ്യും, നല്ലോണം കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പൊതുവെ നല്ലോണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് കളിയൊക്കെ വരുമ്പം we have to restrict ourselves. Do you ever have to reject or deny your favorite food because of diet? Yeah, many times. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് we can't always eat fish biryani, especially when we are in between matches and all. So അത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Sir, I have many friends from Kasaragod. So they all are at my age. The thing I found special about Kasaragod people are they love their land more than anything. Like they love their district more than anything. So your jersey number is 14 and the code of Kasaragod is also KL14. Is your jersey number related to your code number or is it just a number chosen randomly? ഇല്ല, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ജില്ലയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത നമ്പറാണ്, അല്ലാണ്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് കിട്ടിയ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. നമ്മള് ആസ് യു സെഡ് കാസർഗോഡുകാർക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വികാരമാണ് നമ്മുടെ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ജില്ലയിലും കണ്ടിട്ടില്ല, അത് സത്യമാണ്. അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വികാരമാണ് അത്. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് 14 നമ്പർ എടുക്കാം, അതൊരു നാടിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. അതൊരു എന്താ പറയാ, അതൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വർഷം നമുക്ക് കേരളത്തിന് ജേഴ്സി നമ്പർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കേരള മുസ്താഖ് അലി വിജയസാര ടീംസിന് ജേഴ്സി നമ്പർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യമാണ് നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പം നമ്മളടുത്ത് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 14 നമ്പർ പറഞ്ഞ് അതൊരു ഭാഗ്യത്തിൽ വന്ന നമ്പറാണ്. ആ നമ്പർ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയത്. ലാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചതിന്റെ ശേഷം you showed the KL14. Is it because you dedicated that century to your district? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇപ്പോഴേ അറിയുന്നുള്ളൂ അതൊരാന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ വന്ന വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരുത്തരാണ്. അപ്പം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇവര് നമ്മളെ ജില്ലക്കാരാണ്. അപ്പം അവർക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ജില്ലയായിട്ട്. അതാണ്. Sir, in 2015 in Ranji Trophy, you scored a century and you made a miracle in the ground. What was your motivation behind that in your debut? No, I didn't score 100 in 2015 in Ranji Trophy. So my first Ranji 100 was 3 years back, 2017-18 year. So it was in Mohali against Punjab. And that was bit special for me because 4 മാസം ഞാൻ ഇതിലായിരുന്നു, സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു. After that I came into the team and that was my first match after that 4 months. So it was a bit special and emotional 100 for me. Sir, how was your debut experience for you, the first debut experience? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. Even though we didn't have good year, that we didn't have like good
season, but still the experience was good. Sharing dressing room with Sanju Samson, Rohan Prem, Sandeep Warrior, V. Jagadish, and all. It was pretty good. And അതൊക്കെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു യങ് ക്രിക്കറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും. അത് 4 വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങൂല. ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് ആണ്. Sir, talking about Sanju Samson, I have heard many interviews and many articles about you. In everything you used to mention about Sanju Samson. How is your relation between you two, Sanju Samson and you? എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം സഞ്ജു ഭായിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര അടുപ്പമുണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും 10 ഇരട്ടി അടുപ്പം എനിക്ക് സഞ്ജു ഭായിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ എൻ്റെ 2015 എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2015 ഫെബ്രുവരി 2-ാം തീയതി. അപ്പം ആ വർഷം 2015 നവംബർ 15-നാണ് ഞാൻ രഞ്ജി ട്രോഫി ഡെബ്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫേസ് ഭയങ്കര ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് സഞ്ജു ഭായിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 17 വയസ്സ് മുതൽ സഞ്ജു ഭായിയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 9 to 10 years പ്ലേയിങ് ടുഗെദർ. പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 14 വയസ്സ് തൊട്ട് ഐ എം ഫോളോയിങ് ഹിം. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആരാധന തോന്നി. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ 13 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം for the state he was scoring like 900 runs in you and Sanju Samson share the same position, wicket keeping. So how do you feel about this? Yeah, he really deserved that position, and I'm not even competing with him. I'm just competing with myself, my thoughts, my actions. So he really deserved that position, and I don't feel anything for that. Sir, who is your favorite player in international cricketing? Who is your role model in cricket? My role model is Sanju Bhai, obviously, but I have few like favorite cricketers like Virat Kohli and Adam Gilchrist, then Jason Roy. I love their batting, and that's it. Sir, as a cricketer, in cricket, it's not just about talent or batting or bowling. There are many mental strength and mental skills required too. According to you, what all are needed for a perfect cricketer? It's like on combo. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാലേ അത് കറക്റ്റായി വർക്ക് ആവുള്ളൂ. സ്കില്ലാണെങ്കിലും ഫിസിക് ആണെങ്കിലും മെന്റൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം. ബട്ട് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അവർ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. We should maintain a arousal level. പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കാമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ വിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ബോളറെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ഒരു പകുതി സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട. എന്നുവെച്ചാൽ 0.5 സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ബോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. അത്രയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ, നമ്മുടെ മൈൻഡ് അത്രയും എന്താ പറയുക കാമായിരിക്കണം, അത്രയും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പം മെന്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അതൊരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പാടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കാമായിരിക്കണം, അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Sir, while comparing football and cricket, in cricket each ball is a new chance, a new opportunity, each ball. But in football there are many time, and we just need to watch the highlight to know the full match. But in cricket it's not like that. Each ball is different. So, and as a wicket keeper you will be nervous with each balls. How do you manage this nervousness during that situation? ഇല്ല, നെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര മാച്ചസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ബി നെർവസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട്. കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഋതത്തിലോട്ട് വരും. ബിക്കോസ് we had enough practice, and we are having enough confidence to face all those things. So we don't feel like nervous all the time. Obviously we'll feel a bit nervous at the start. So once it starts, and once it gradually we don't feel any nervous. Sir, which was your favorite innings in your whole career? That last innings against Mumbai. Oh, that was it. Yeah. Sir, I have heard in an interview that you were 12th man of a club, and
From the 12th man of a club, you just went to watch the match, just watching, sitting on the gallery and watching the match. And after that, from there, you reached the one of the best player in Kerala. How was your journey from the 12th man to the top? 12th man എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 8ാമത്തെ വയസ്സോ 8-9 വയസ്സ് സമയത്താണ്. അപ്പം ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ക്ലബിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയാം. ടാസ് ആൻഡ് TCC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബിന് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്. അതിന് തന്നെ നന്ദി പറയാണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I am and I was like a crazy boy about this cricket. അപ്പം എങ്ങനെയാ നന്നാക്കുക, ഞാൻ സ്വയം എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വഴികൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വണ്ടി കയറിയ ആളല്ല ഞാൻ. എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കളിക്കണം, എങ്ങനെയാ കളിക്കുക, എങ്ങനെയാ കളി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കും, അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നെ ഇതിലേക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അത് സംഭവിച്ചതാണ്. അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ അസർ ഇങ്ങനെ ആയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു. Sir, did you had anyone supporting you from outside your family and friends, any teachers or ustads from others or anyone like that? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫൈനാൻഷ്യലി എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊരു 3-4 പേരുണ്ട്. ഒരു ജാനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, ഒരു ഏഹിയ തളങ്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, പിന്നെ ഒരു റാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ. അപ്പം ഇത്ര പേര് എന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് എന്നെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ്, എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ. Sir, which coach changed the whole view of your cricketing? Do you have any favorite coach or special attraction or towards any coach? I have like personal coach called Bijumon from Trivandrum. I met him like at the age of 16 when I went to Kottayam Academy. When I was studying 9th standard. So from there till now, he is my mentor, coach, and still I am working with him. Sir, how is your mother's influence in your career? You always used to say that you always used to say your mother is the reason why you play cricket and your mother made you to join the cricket academy and all. അതെ, കാരണം ഏട്ടന്മാരെല്ലാരും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും ഉമ്മാക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ഈ പഠിച്ചോന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആ ഒരു 9ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ അക്കാഡമിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പം ഒരു ഹെസിറ്റേഷനും കൂടാണ്ട് ഉമ്മ എസ് പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് കളിച്ചിട്ട് വാ, ഉഷാറായിട്ട് വാ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാണ്. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഫണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു, അതൊന്നും സീരിയസ് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് രീതിയിൽ പോയി. +1 ഒക്കെ ആയപ്പം ഐ പ്ലേഡ് ഫോർ കേരള under-19, പിന്നെ under-23 കളിച്ച്. അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 2015 ഉമ്മ മരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സമയം എന്നെ എന്താ പറയാ, 2015 ഉമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 3-4 മാസം മെന്റലി ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗണുമായി. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കംബാക്ക് നടത്തണം, കളിയിൽ ഉഷാറാവണം, ഉമ്മാന്റെ പേര് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും പറയണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉമ്മാനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാസർഗോഡ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം കളിച്ചത്. അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത്, അതെന്നെ ഒരു പരിധി വരെ എന്നെ സഞ്ജു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. സഞ്ജു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപ്പയുമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക. ഓരോ പ്രാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും മീഡിയ നിന്റെ അടുത്ത് വരും, സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിന്റെ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പേര് പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വഴി അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിൽക്കുക, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ മുമ്പോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. So you're saying your mother was the reason why you played from her death till today? തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. അത് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതുവരെ എനിക്ക്
ഉമ്മ ജീവിതകാലം ഫുൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയുള്ളൂ, പോയപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത്. Sir, what do you want to achieve as a human being apart from your cricket career or apart from every career? What do you want to achieve as a human being, as a man? നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. എപ്പോഴും ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ വെറുക്കുന്നവരടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവരടുത്തും എനിക്ക് തിരിച്ച് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും സ്നേഹം ഒന്നും ആരടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ജീവിതകാലം ഫുൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുക. കളി കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിരിക്കും. പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക, ബാക്കി പടച്ചോൻ തരുമ്പം കൈനീട്ടി വാങ്ങിക്കുക. Sir, we are waiting to see you in blue uniform written India on it. Inshallah. When everyone talks about you, and when I said I'm going to interview Mr. Azhar, my friends had some question to ask you. So, can I ask that question to you? Sure. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിന്റെ സമയമാണ്, ചോദിച്ചോ. Sir, this is a question which you have to answer a bit fastly with quick. Okay. So the first question is, what would be your feeling when you are run out because of someone else's fault? ദേഷ്യം വരും. Which is your favorite IPL team? RCB. Which bowler makes you nervous? Which bowler makes you nervous? Jasprit Bumrah. Which bowler have you played with? Which bowler you have played with makes you nervous in your experience? Jasprit Bumrah. Did you ever got bored of cricket? Never. Which was the happiest moment in your life? 2015 രഞ്ജി ഡെബ്യൂ ചെയ്തത്. A Dream 11 team, all-time Dream 11 team. അത് പാടാം. അതെങ്ങനെ 11 വരെ പറയണോ? Yes sir, in your Dream team in with. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, കാരണം ബോളേഴ്സിനൊക്കെ തപ്പി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. Sir, are you married? Not yet. Not. So today we have made an interview with the next generation of cricket. So today he is known all over India. Even you were praised by many celebrities, I hope, right? Many celebrities. Which was the most unexpected appreciation you got? എല്ലാ അപ്രിസിയേഷനും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് വന്ന സാധനമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വീരേന്ദ്ര സേവാഗ് സർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പം അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോക്കിംഗ് ആക്കിയത്. Sir, please visit us one day when you can. I know you have a busy schedule, but please find some time for us. ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും വരാം അങ്ങോട്ട്. So we are eagerly waiting for your visit. എന്തായാലും വരാം. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you sir. Thank you. Good evening to the master brains behind the success of this Raftar 2021. And here we have got our respected CEO, Rafiq sir, and Principal Shamir Ghazali, and also our physical education trainer, Mr. Alavi. So once again, welcoming everyone to the valedictory ceremony of Raftar 2021. And we have got to listen to some of their views and thoughts. So at first, I would like to ask our respected CEO, Rafiq sir, about the Raftar 2021 again. What actually flashed in your mind when you thought of going ahead with conducting this Raftar online, and what were the challenges that you have been facing? All right. It's pretty a very good question, because this academic year as such was very challenging because of so many problems, unprecedented issues that we have faced because of COVID-19. So in the beginning itself, starting school education or commencing the academic year itself was challenging. So that time, we also immediately adapted to the new situations, or what is normally called as a new normal. And we successfully conducted our academic activities and initiatives.
So, but still we were not happy because, when the functioning of a school is not just restricted to academic activities. For a student, there are so many things that he's supposed to get by coming to the schools, through the peer interactions, by engaging in multiple programs and activities like sports, arts, and all those stuff. So then we started thinking about, how we can ensure that our students are not losing anything because of COVID-19. Though they are not coming to the campus, we should be, we were completely thinking, the management was completely thinking about our students should not be losing anything. How we can maximize their experiences, how we can enhance their academic exposure. So as a result, we, decided to conduct the sports programs, arts programs in an online mode, so that our students will be able to enjoy the schoolhood or their academic life completely as they used to enjoy pre-COVID era. So sports was for me the Raftar 2021. This time, especially during the COVID-19, where students are completely glued to the screen for their regular studies, is very important because they are completely, restless. They are always into this system, clutched to the mobile phones or their laptops, listening to their teachers online, getting their feedbacks online, taking their exams online. So they don't have that pressure of interacting with their friends. They don't have the pleasure of having a casual conversation with their teachers. They don't have the pleasure of going out to the grounds and interacting and playing or engaging in the sports and games which they are interested in. So in this situation, having a sports program, especially during the online, is very important in order to keep our students mentally fit and healthy. True. So this is a basic postulate where we hold on to it. And we decided to conduct Raftar 2021 online. Of course, it was challenging because you will not be able to conduct all the programs you used to regularly conduct during the sports events, because 100 meters dash or relay programs and all these are very challenging to conduct it online. So our academic team, headed by principal, they had gone through so many brainstorming sessions, and they had frequent meetings with the teachers and our physical education trainer, Mr. Alavi. They were completely into it, and they were taking up this idea of conducting Raftar online, and they come up with a wide range of programs, beautiful initiatives, innovative ideas, where they can conduct the sports meet online. So what I personally believe is that, what I can confidently say is that we become one of the pioneering institutions or schools in Kerala at least, to go an extra mile to conduct sports program online. This is not a previously, we don't have a previous practice of conducting sports online. So we can proudly, I feel so proud and privileged to say that Straight Path International School is, really honored to be one of the front runners in conducting sports program online. So I wish there'll be so many other schools also joining the front to conduct the programs, sports meet online. So why, once again, I would like to reiterate that sports meet is very important, especially during the COVID-19, because you have to give maximum time and exposure to the students to engage in the casual activities. To engage in the programs that they are interested in. Only then you will be able to keep them mentally healthy. Yes. In fact, we made it a huge success. Yeah. Are you happy seeing the performances of our students and the way it was conducted, sir? Of course, initially when we shared our ideas of conducting sports meet online, the parents and teachers were equally asking questions, like how are we going to conduct sports meet online? As I said earlier, this is not a normal thing, right? So arts meet you can conduct online. It's speech competitions or chesses, whatever competitions you're conducting, you can conduct online. But a sports meet in its full stretch, it's very hard to conduct online. So, but the frequent meetings, as I told, the brainstorming sessions and complete commitment from the part of the team behind this program has made it a tremendous success. And the programs which we planned give equally importance to the physical wellness of our students as well as the mental wellness of our students. And students were also eagerly participating in the programs that we have seen in the last 2 days. They were, more passionately. I think more, the number of students in terms of participation is very higher compared to the normal sports meet. That's true. Yeah. Yes. Thank you very much, sir.
and we have our principal Shamir sir here. So now, like when you took this over, and did you think that this could ever be such a successful event, and then this could be so fruitful that the students enjoyed it, and then we were able to create such a big result? Yeah, of course. The first thing I was there, like, we hadn't any chance not to conduct this. True. We didn't think of omitting this. We didn't think of deleting this item from this academic year. Especially, conducting online classes is not a difficult task. Even though we were in a panic situation in the commencement, in the beginning of the academic year, we overcame it. All the schools overcame it. But how excellent we are in conducting, in giving all the opportunities for celebrations, festivals in the school is very important. So conducting Kalagala, conducting Raftar was a mission for us. It was indeed, in fact, we Yeah, had to include actually, those, yeah. right? Yes. And my only task was to find a suitable team for that. Unfortunately, our PE team, Mr. Dalavikuti, did the job very well under his leadership, under his delegation. It became a wonderful, fruitful program. Yes. So what do you want to tell the team, sir, who worked behind? You are included, but the people, those who are actually Yeah, just under. amazing. Yes. So here you have got the person actually who worked, heated his brain overnight for making this event such a successful one again. So Alavi sir, got to ask you, what was your feeling, in fact, when you thought of conducting and then executing these plans? Not after. Now we know that this is a big success, but before that, when you thought of conducting, and then when you worked on the applications, when you worked on the maybe finding out the events were actually crucial, which was very difficult, I think, because you didn't have prior experience of having this. So how did you feel all of, like, when you include all this? As you said, we don't have a previous experience like online sports. When we take the online sports, we only think that how they can perform in an online. So we take all the events, how they are performing in an online, like that events only we taken, and such items they are related to their daily life. And it's not only my part, it's a teamwork. As we know, the togetherness we can make a miracle. That's True, all. That true. is And Raftar. you have actually proven you are the best one among maybe the PT teachers who is available. Yes, yes, definitely. Thank you. Congratulations, heartiest congratulations goes to our PT teacher again for the wonderful conducting of this. So finally we have made it, definitely. So sir, like, I mean, now, like, we heard something from you, and then now we know, like, I mean, your daughter is studying in this school, and then even Shamisa's daughter is studying in this school. My son So too. yes, your son too as well. So I'm so sorry. Yes, even my daughter is studying here. Yes, that's true. But now I got to ask you something about. I mean, do you know in which group your daughter is? Now, like, I mean, she is in greenhouse. Is she? Are you sure? I think yes. Yes. Should we make a call and then ask her maybe? Yes. think she's in, Anyways, yeah. yes. And what are the items she participated, took part in Raftar 2021? She participates in, walking Oh. competition is there. Sit-ups or squats. Yes. And, joggling with the, fry pan Oh, balls. Yeah. great. I've seen her practicing this. at Did home. you train her for something? I didn't personally train her. Yeah, but yeah. All right. She's doing it. Yeah. So that's great. And Shamir sir, what's Yeah, about yeah, I Aisha should expect Talseen this and- question, right? Yes, definitely we were. Yes. So what was your daughter's events, in fact, for Raftar? Actually, she had 3 items, Mhm. and I would tell you she is in greenhouse. Oh, Don't ask yes. me. I know it. Okay. That's the reason I Yeah. did ask you for. Yeah. And Yes. the one is wake up. Mhm. Actually, we hadn't given a name for this item. We had given it for walking, but the teacher shifted her into wake up, so I remember it very well. Then the juggling with fry pan, and unfortunately, I forgot the third item. That's good to know, because I expected that you should forget something. No, I should not be forgetting. Yes, that's true. That's true. All right. So here, like, since you haven't tried maybe training your students, shall we try doing something of their item? Maybe I think both of them will be very fit to do with all these things. Yeah. No, because the implementation parts, I mean, always they are good. What So yeah, actually they'll I be able to expected better you implement. saying, what
Actually, I expected you saying that, oh, we haven't seen the video, we don't know what the item is. Yeah. So that we have got a person here to have a demo here and Yeah, watching all right. him, That's you good, will that's follow. good. You That's will follow. a very good idea. Yes. So maybe I'll go back and I'll say that I'm not much familiar with the other items which my kid is not participating. That's an So, yeah. excuse. See, you introduced me as a physical education teacher. Yes. So I can teach the students. So I can't. You got to like, I mean, have a demo here. Otherwise, we are not going to believe that you are a efficient physical education teacher. Oh. So yes, so that's a wake up actually. Like, I mean, I found it very difficult. In fact, I tried it once at home because my daughter wanted to do that, and then I wanted. If you ask me for the wake up, No, they I are should say not cut. going to. Like, I mean, we are going to I enjoy think the way better you are to going do the that. principal, sir, because his daughter is already participating, no? Oh, very So- good. That's a good idea. I trained her with a fry pan. Fry pan. But unfortunately, we have If you give me a fry pan, I'll do that. no fry pan. But wake up will be a very good call for us. Right? Sir, Let's try of course. that. Let's try Sir, that. Show please. me. I didn't see the video. No, If allow I me, sir. see- Please. If I show, can you repeat this? Yeah, but is the leader right? Let him show it first. Actually, yeah, you just please show and let's see. How is it? So don't use your hands. Okay. 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 Only use your body. Wow. Yes. Well, let's see. Wow. Yes. And one more time that you have to roll, right? Wow. that was so Oh, cute. wonderful. That was so Great. cute. That was so cute. Right? I don't think that we So could do that. he knows Let- not let- just to let's give see tasks yourself to the begin students, first. he Yes. himself Yeah. knows to He do this. himself is actually a perfect I think, person. yeah, now, Yes. we can go in this order. No, right? al- Otherwise always. it's a- I don't mind. See, if you want to make it as a competition, Yeah. then we will also go for it. So I Like, who always, takes the I most always time. give chance to others. So I think I like to see how he does do. Yeah, I can Such a hold your huge mic. excuse Yeah. that he Yeah, gives, right? Yes. actually- Definitely. I You know. have a bitter experience about this because I could see a wound on my daughter's nose here. Like she was practicing it. Since she was and doing that, right? I'm afraid of that. So I'll do a 60%. Just try, sir. Just try. I mean, I'll tell you the truth. Even I have failed doing this, so that you can definitely. So he'll not fail, I'm sure. Is this right? Yeah, yes. Position is okay. Yes. Wow. Yeah. Careful going down. Okay, please. Yeah. Yes. Yes. Rafiq sir Yes, is come in on. fact learning how to do that. You see. Yes. Ah. No problem. No, Any anywhere you side could you can turn, use. but you have to Yeah. roll twice. Yeah. Ah, he has consumed one almost more. the whole carpet. Yeah. Don't go outside. Don't go outside. Then try. Wake Try, up, please. Yes. Now you have to wake up. Now you have to wake up. Yes. You have to wake up anyway. Using your feet and the knee, right? Have a grip on. have a Use your grip on. shoulder first and your knees. Shoulder and knees. Yes. 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 Here you are. Yes. Here you are. Wow. Wonderful. Great. Come on, you can. No. See, Yeah. sir, if you are done, wow. Wonderful. Great. Super. Great. And now you have no. Yeah, actually, I find it very interesting. You have to do that. You have to do that. No Yeah, wait. let No me- way. let me No say, way. Unfortunately, I'm on a treatment for my leg, so I don't think I'll be able to do this. Yeah, so I don't want to take a risk. Maybe on maybe this. that's There is a something truth that in we this, have yeah. to take it very It seriously. was that really a he- tough task. Yes, Great, it was. wonderful. But So, I'm let- very let happy me that, tell you you know- that I found it very difficult and I wasn't Yeah, able to. but at least, you know, have they are done giving that. the task to the students, Yes. which they can also do. Yes, That's a word- great thing, you know. True. Like Yeah, this is wonderful. purely your bodily Definitely they need intelligence. some You, physical fitness. Wonderful. Only they can do it. yes. You So mean physically fit? Yeah. Is it? yes, true. All true, right, true. okay. So that's all from this part, and thank you very much for the interaction. And yes, and now it's Oppa Lumia. Yes. Hoppa lumia lumia. Yes. What is this? A new word? Well, it's a new word and it's a creativity of our students. We get to see that. Okay, let's see. Thank you.
bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. After conducting the 77 items, we have got some Raftar Kings and Raftar Queens here. So the Raftar King is the boy who has scored the highest points for his group from each category, and the girl is the one who scored the highest point for his group from each category again. And now you go towards the screen for knowing who are the winners of Kings and Queens.
Congratulations and hats off to the kings and queens. And here you have the most awaited result. What's that? Yes, the result of your team spirit, the result of your enthusiasm, and most importantly, the result of your hard work for the past 1 month. Yes, the winners, the champions in fact, to Raftar 2021, and the runner-up, also the points each house has won. And here you got to watch the screen once again to know the winners and the points each team has won this time. Congratulations to the winners, the champions, the runners-up, and all the houses. The credit goes to actually the students, the participants, parents, as well as the groomers, the chief groomer, and then the teachers around who worked behind the success of this program. And now, I got to remember many names here for making this event a successful one. That's an end to the valedictory ceremony of Raftar 2021. And now I have got many names to remember for making this event successful. First of all, our Honorable Chairman, Syed Rashid Ali Shihab Tangal, who spared his valuable time with us, Asruddin, who joined us from a studio and spared a bit of time with us. In fact, we, the Straight Path, wish him all the success in his life, and we pray that all his dreams come true. And wish you all the best, Asruddin. And coming forward, we had our CEO, Rafiq Sir.
We had our principal, we also had our manager, Rao sir, who worked behind, who was in fact the motivation towards making this event. And then we had got our physical educational trainer, Mr. Alavi, and teachers all around, the groomers, and finally the students and then parents. Your effort, I would like to thank the parents especially for their effort, because we had the children. I mean, we did not have our children with us, but you made it possible. Your effort, the work behind that you took forward, made it a successful one. And then thanking everyone in one word. Thank you. And then we hope next year will be conducted here at the school with the physical presence of our students, and then let's have the feeling of togetherness. Let us all pray the Almighty for this. And that's all. Thank you everyone once again, and good night. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे